ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ। ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। We are facing a winter that's going to drive people inside more and more, and we're really at risk of seeing caseloads go up and hospitals get overwhelmed and more loved ones dying. So we need to do everything we can right now to slow the spread of COVID-19, to stop this spike in its tracks. If you were planning to see friends this weekend, maybe don't. If there was a birthday party or a gathering for dinner you were thinking about doing, don't do it. We're in a moment right now, or even with all the sacrifices I know Canadians have been making over these past 10 months, we are now going to have to really tighten up once again. This is frustrating, because I know we've all heard stories of people who've thrown up their hands and are not doing their part anymore. People who have stopped wearing masks, or people who are going out more than they should. And it's tempting for all of us to say, okay, well, maybe I can loosen up a bit more too. But the reality is, we need to go in the opposite direction. If there are people out there not following the rules when we know we need to, well, then those of us who need to are going to have to do even more. Because it's the future of our country. It's the future of our children. It's the future of our loved ones and our seniors. It's our economy, it's our businesses, it's everything all together. We're going to need to have to do this for another few weeks, for another few months, and we can begin to see the other side of this. We can do this. We've done it before. We know what to do. We understand this virus much better than before. We need to reduce our contacts. We need to do it right now. And to keep Canadians safe, we need to work together, all of us, as a team. Yesterday, I had a briefing with Dr. Tam, Dr. New, Minister Haidu, and the leaders of the opposition to discuss the current situation. All orders of government must come together to stop the spread of this virus. This was something I discussed last week with the premiers at our 21st virtual First Ministers meeting since the pandemic began. Across the country, we're seeing premiers and mayors making very tough choices to go into further shutdowns. And I know how hard that is, and I want them to know that they have my support, our support as a federal government. The best way to protect the economy is to get the virus under control. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। G20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੱਠ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। It's an important day for workers, for businesses, and for all Canadians. And I want to now turn our attention over to a conversation I had the pleasure of being a part of just this morning. Thank you all very much for joining this call. It's a historic day because we're all to agreement in principle of the Canada-UK trade agreement, and I want to congratulate
Mary, you, Liz, it's been a hard thing. This is just, I think, to an FTA that we're going to continue to work on in the course of the next year. But I guess what it means in the short term, British consumers will have greater quantities of maple syrup and dairy products and goodness knows what. More of our electric cars and sparkling juice, as I would sometimes call, and goodness knows what else. Anyway, thank you very, very much to all of you. I think this is an incredibly important relationship. Justin, thank you for everything that you've done. And by the way, Justin, can I thank you also for your leadership in committing to net zero by 2050. That's incredibly exciting and important for all of us. And we look forward to working with you and with Canada as we go forward to our COP26 summit at the end of next year. Anyway, it's a great and proud. Justin, how's it going for you over there? Listen, Boris, it's just so great to see you. I know you're in isolation, but glad to connect with you at home. This is a good moment. We're all living with COVID-19, but there's lots of other things we need to get going as well. And the trade relationship and the historic relationship between Canada and the UK is just so deep that being able to make sure we're seamlessly transitioning through with this what are we calling it? That's right, the Canada-UK Trade Continuity Agreement, which is perfect to make sure that our businesses and yours continue to work well together. The UK is our 5th largest trading partner in the world, so making sure that we continue to do that. Yeah, it's better than that. It's a story. Well, we will do much better than that. But you're our top trading partner in Europe, so at least no pressure, Liz. There's that we can still get to work on, and of course now we get to continue to work on a bespoke agreement, a comprehensive agreement over the coming years. That'll really maximize our trade opportunities and boost things for everyone. G20 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾ 7% ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। Under my administration, environmental stewardship is a sacred obligation. Over the last 4 years, we have made incredible strides to ensure that the United States has among the cleanest air and cleanest water on the planet. To protect American workers, I withdrew the United States from the unfair and one-sided Paris Climate Accord, a very unfair act for the United States. The Paris Accord was not designed to save the environment. It was designed to kill the American economy. I refuse to surrender millions of American jobs and send trillions of American dollars to the world's worst polluters and environmental offenders. And that's what would have happened. Since withdrawing from the Paris Accord, the United States has reduced carbon emissions more than any nation anywhere in the world. Our air is 7% cleaner than when I took office. At the same time, we've made America energy independent. Bolstered by our historic tax and regulatory cuts, the United States is now the #1 producer of oil and natural gas in the world. Every day we are proving that we can protect our workers, create new jobs, and safeguard the environment without imposing crippling mandates and one-sided international agreements on our citizens. The United States and the G20 nations have a tremendous opportunity to continue to build on this incredible progress. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲੀ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੌਂਡ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਨਕਾਂਸਨ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬੌਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰਸ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਟਾਈਪ ਰਿਟੇਲਰਸ, NCBO ਤੇ ਬੀਅਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਕਅਪ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਖਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਡੋਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਰਗ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਬਾਰਸ, ਫੂਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੀਟੇਲ ਮਾਲਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਟੇਕ ਅਵੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀ ਲਿਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਲਿਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ CEO ਡੇਵਿਸ ਐਰਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲਮਿਰਵਿਵੈਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ MPP ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। As you know, November is a Hindu Heritage Month. There are around 1.2 billion Hindus living across the world, approximately 500,000 living right here in Ontario. In Ontario, we celebrate Heritage Month to recognize the important contribution of the communities have made to our province. Also gives us an opportunity to educate future generation about the roles that the communities play in our province success. The Hindu religion's core values teach us a way of life that is moral, spiritual and pure. It embodies Vasudhaiva Kutumbam, which in Sanskrit means the world is one family. Hinduism teaches one sacred thing. When we pray, we pray Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Govid. We pray for everyone. Hindus see the world as one. As Deepak has already mentioned, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. Thank you, Dr. Dubey. Through this pandemic, I have seen generosity and selflessness like never before. I have seen every community, including Hindu community, fundraising, donating meals, providing PPEs and supporting our seniors everywhere. With you, I want to say again, Happy Hindu Heritage Month to all communities across Ontario. Namaste. Namaskar. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 401 ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵਿੰਸਟੋਨ
ਚਰਚਿਲ ਔਰਵਿਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੈਵਿਨ ਵੈਟਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 62 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਲੈਨਸ ਅਤੇ ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ 30% ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਿਸੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੈਂਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੀਫ ਡੋਨਾ ਲੇਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਰਾਬਰਟ ਬੌਬੀ ਰੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਨ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕਪਤਾਨ ਰਾਬਰਟ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲਾ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਸਾਸ ਸਿਟੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 176 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 73 ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਸਾਸ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 1282 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1078 ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਛੁਰੇਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੈਮ ਲਿਕਰਾਡੋ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।